إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Itulah dia baca-bacaan kita pada subuh hari kan, pada pagi ini untuk menyatakan kita sebagai hamba Allah. Itu yang kita sebutkan daripada kalam-kalam yang mulia. Itu firman-firman Allah tadi, walaupun ambil sikit, walaupun ambil surah pendek, tapi semua itu berdasarkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita faham kita bertuhankan Allah, maka kita layaklah mengingati dia. Jadi seperti mana biasa, kita mulakan dengan sebuah ayat, sepotong ayat Quran dan juga sebuah hadis, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapakah yang lebih mulia, lebih baik lagi perkataannya daripada orang yang bawa orang ramai untuk mengenal Allah, menyeru kepada Allah
sedangkan dia juga beramal soleh, dan cukuplah dia mengatakan aku sebenarnya seorang Islam. Dan yang keduanya pula, ya, Rasulullah bersabda lagi, lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi itulah dia dua perkara yang kita memang sentiasa setiap hari kita bacakan dan kita ceritakan apa yang patut kita sampaikan pada semua orang, ya. Jadi alhamdulillah hari ini semua ni kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ni? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai pembuka bicara kita, kan. Kita ni semua adalah golongan pendosa. Yang kita berkumpul pagi ni ramai, kita bukan orang baik. Kita adalah pendosa semuanya. Banyak dosa kita ni. Jadi kita berkumpul ramai, kita ingat nak mati dah semua. Bila kita ingat nak mati, kita tak pandai, kita jahil, kita tak tahu, kita tahu sikit-sikit je. Inilah kita berkumpul ramai, kita berborak, sembang, nama dia sembang, kan. Kita bercerita, bercerabih, kata orang sembilan ni. Jadi sekiranya, ni ada berlaku sekiranya, ada juga orang yang marah kita punya grup kita ni. Dia kata apa? Apa ni benda-benda basic macam ni semua orang tahulah. Dia kata, kan. Kita bercakap macam ni lah. Kami ni bercerita tentang diri kami sendiri. Kami ni adalah orang-orang yang memikirkan tentang kematian kami. Kalau termati sekarang ni, kami banyak dosa. Kami tak banyak amal ibadat. Kami ni akhlak buruk. Jadi inilah grup kami ni, mengakulah kami ni pendosa semuanya dan tak beradab kami dengan sesiapa pun. Inilah kami berkumpul, kami nak bertobat ni. Kita adalah golongan yang nak bertobat pada Allah SWT. Kita bukan orang baik. Jadi kalau awak terasa diri awak baik, kalau awak terasa diri awak berilmu, kita pun kata kita tak berharap dia nak bersama dengan kita. Sebab level dia lain, level dia baik. Jadi pergilah tempat-tempat yang lebih baik untuk dia. Kita ni level orang tak baik, semua yang berkumpul nak ingatkan mati. Itu saja. Kita ingat dia dapat asas-asas pun jadilah. Dia dah pandai benar, dah cerdik benar, dah mulia benar, dia begitu, pergilah cari tempat lain. Janganlah kacau kita ni, kan. Ni macam-macam dia tohmah kita, macam-macam dia kata kita. Yalah, kita ni memanglah semuanya berdosa, kita buruk je. Jadi dia mengaku dia bangun tengah malam, bangun tu apa semua buat pahala sunat banyak dia dah kumpul. Kita ni apalah ada, kan. Kita harap orang macam ni carilah tempat lain. Apalah dia nak masuk grup kita ni. Grup kita ni grup orang yang mencintakan Allah Taala, mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa kita dah nak mati tak lama lagi. Itu sebab kita berkumpul ni, apa yang nak kita nak buat sedikit saja lagi masanya. Nak belajar dah tak mampu belajar lagi dah. Terasa pula, kan, kita ni kalau tiba-tiba kita mati. Tengoklah 2-3 hari ni. Lah, hai, kata-kata baru nak kita borak dengan dia. Hai, tahu-tahu dah pergi hospital, habis ditidurkan. Pun padam juga. Kita rasa baru dah lagi aku borak dengan dia. Dah. Gayo ni habis dah, kata. Jadi kitalah yang menyedarkan diri kita sendiri, kematian tu boleh datang pada kita bila-bila masa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita pembawa berkumpul, kita bersembanglah ramainya. Manalah tahu Allah Ta'ala perhatikan tu, dia berinya kita rahmat pasal kita berboraknya, mengenangkan kejahatan kita, mengenangkan keburukan kita, mengenangkan keburukan akhlak kita ni. Mana tahu, kan, Allah Ta'ala berkenan untuk turunkan rahmat dan keampunan dia pada kita. Kita minta ampunlah. Lepas pasal kita hati kita ni lembut pasal baru selepas sebulan kita berpuasa itu, mudah-mudahan kita nampaklah diri kita ni yang tak patut yang kita buat, kita buat.
Yang tak patut kita fikir, kita fikir. Yang tak patut kita cakap, kita cakap kan. Selama ni mudah-mudahan lepas ni kita berubah lah. Tu je kita masuk grup ni sebab kita nak berubah. Semoga Ramadan sekali lagi besok kita dah alami perubahan dalam masa 11 bulan ni mengikut apa yang kita nak sangat dalam sebulan bulan puasa ni kan. Mudah-mudahan kita boleh berubah. Macam tu niat kita. Bukan ni masa bulan puasa tu kita buat macam-macam semua, habis je bulan puasa, masuk je raya, sama balik macam sebelum-sebelum ni. Tak best lah kan? Bertungkus lumus kita buat apa amalan kebaikan dekat dalam bulan puasa. Itulah dia sebulan. Lepas tu, tunggulah sebulan lagi bulan puasa besok. Tak best macam tu. Kita ni dah lah banyak dosa. Kalau kita buat perangai macam orang mulia tu, dia mulia, dia banyak amal ibadat, banyak bersedekah, banyak macam-macam lah dia boleh buat. Kita apa benda yang ada? Dah lah miskin. Amal pun kurang. Ilmu pun tak berapa nak ada. Jadi kita pun merenung diri kita ni kan, aku nak berubah lah. Tapi masalah dia, orang yang dah rasa diri dia mulia tadi, dah rasa diri baik tadi, dia masuk grup kita, lepas tu dia sanggah apa yang kita buat. Ialah level dia lain, level orang baik, level orang beriman, level orang bertakwa, semua. Itu level dia. Kita ni apa? Kita ni pun dosa je semua ni. Jadi kita lah bawa diri kita ni kan. Biarlah dia nak cakap apa pun masuk kat kita ni. Kita kan je lah cakap dia. Hal kita. Kita tak campur dia. Dia rasa dia baik, rasa dia bagus. Biarlah. Lantak dia lah. Biar dia bahagia macam tu. Biarlah. Yang kita ni pula mencari kebahagiaan kita sendiri. Kita nak faham diri kita ni macam mana kan. Kalau mati macam mana kawan kita yang baru kita jumpa. Sini tu mati. Ya Allah. Hai. Aku baru lagi sebulan ni aku buat macam-macam. Bangun tengah malam dia dengan apanya tu macam ni. Macam ni aku menahan diri. Tiba-tiba masuk sebulan ni baru sehari 2-3 hari Syawal. Aku dah dah buat perangai lama balik. Ya Allah. Tiba-tiba mati aku ni. Apa nak jadikan bila kita termati dalam keadaan kita melakukan juga kejahatan. Padahal sebulan tu kita tahan diri. Masuk bulan Syawal dah jadi balik macam tu. Macam mana kita nak buat? Jadi inilah kita berkumpul ramai-ramai pagi-pagi ni kita bincangkan diri kita ni kan. Aku ni apa aku nak bawa besok? Siapakah di aku ni? Kan? Kita ni macam mana ilmu agama kita, macam mana ilmu dunia kita, sama imbang tak? Kita ni lebih banyak pada ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Tak seimbang. Itu sebab perangai kita ni teruk. Lepas tu pula, bila kita tahu sikit agama, kita cerita bab temberang lebih. Itulah dia semua. Aduh. Jadi tolong jawab kan. Ya, kalau ada komen kat sini, sama-sama kita ni berkongsi. Kita tahu sikit, kita keluarkan apa yang kita tahu. Minta maaf ya kat dalam ni siapa-siapa saja boleh bercakap, boleh berapa. Sebab apa kita nak berkongsi ramai-ramai apa yang kita tahu. Jadi siapa yang rasa nak marah, rasa macam nak rasakan dia lebih daripada kita, kita tak mampulah nak bagi dia keputusan cemerlang dah. Minta maaf lah. Kita kat sini sama-sama tak apa nak tahu. Jadi kita ambil sikit, setiap seorang tu ada keluarkan jawapan dan soalan dan jawapan bersama dengan kita. Mudah-mudahan ramai-ramai yang menonton menengok ni dapatlah ilmu sedikit seorang. Kita sikit-sikit je, tak banyak mana pun. Kita kongsikan dekat dalam ni. Itulah matlamat kita sembang kematian ni. Sebab apa? Kita nak mati. Jadi sesama kita lah yang macam mana nak membentuk kematian kita sendiri. Kita ada persoalan, kita ajukan kat dalam ni. Sesama kita yang dalam kita ni, kita baca komen dia, kita cuba bantu dia dengan jawapan kita. Itu setakat yang kita mampu. Kalau dia nak apa betul, bukan dekat dalam kita punya program ni, bukan dalam sembang kita ni, kita nama sembang je. Kalau dia nak tahu betul, dia mengatakan kita ni tak berapa tepat lah. Kat sini memang tak berapa tepat, kat sini cuma sembang. Maknanya kita boleh cerita apa kita cerita. Kalau nak tahu sebenarnya, pergi jumpa guru dekat luar sana.
Kalau bab tasawuf, pergi jumpa guru yang bertasawuf, yang bertarekat tu. Kat situ ada penjelasan dia. Senang cerita. Sebab kita ni kat sini kita cuma ambil basic je, ambil asas je. Makna ni sikit, tuan sikit, ni sikit. Kita pun tu kumpul-kumpul sikit seorang. Kita sesama tak tahu. Jadi apa yang kita tahu sikit, yang kita dengar sikit, yang kita belajar sikit, kita kumpul ke sesama sini. Sesama kita mengulas benda tu. Itu je kat dalam ni. Kita tak ada yang pandai dalam ni dah. Kita semua berkongsi sedikit ilmu yang kita tahu. Sikit je, tak banyak. Jadi kalau nak tahu, ada juga yang marah saya ni. Apa ni? Bukti tak betul apa semua. Saya dah kata, kita ni sembang je. Sembang ni bukan cerita je. Lepas tu kalau kau nak cari kebenaran betul, pergi kat luar sana. Pergi masuk kelas fiqh, pergi masuk kelas tasawuf, pergi masuk kelas Quran, pergi masuk kelas hadis. Kat situ dah tempat pertanyaan dia. Tu sebabnya kita dekat dalam ni tak boleh nak menghukum orang. Apa yang orang nak bagi nak kita hukumkan tak boleh. Sebab kita bukan bentuk ilmu kat sini. Kita bentuk sembang. Kita cuma tahu macam ni. Itu terpulanglah pada orang. Saya pegang saya macam ni. Tu sebabnya saya cerita. Saya ni mazhab Syafi'i. Awak dah mengatakan mazhab Syafi'i. Awak dah mengatakan apa mazhab Syafi'i itu bid'ah. Jadi saya tak dapat tolong awak dah. Awak pergilah cari. Memang pada dasar dia macam nampak macam marah. Tapi sebenarnya bukan marah. Ini cara sembang. Saya tak pandai dah. Saya cuma cerita macam ni yang saya dengar macam ni. Kalau awak nak tahu, pergi jumpa ustaz yang mengajar kitab fiqh tu. Pergi tanya dia. Tu dia. Saya ni dengar sana dengar sini sikit je. Tu saya cerita kat sini. Jadi nak tahu keputusan yang paling tepatnya, pergi jumpa sana. So saya kata dekat kita ni sembang. Sembang ni kita boleh borak. Borak lah cerita apa benda. Jadi tak perlu nak marah kat dalam ni. Sebab kita tak menghukum orang pun. Tak ada kalah, tak ada menang kat dalam ni. Ini kita bentuk cerita-cerita. Sama-sama keluar cerita-cerita. Macam tu lah. Jadi kita semua mendengar penjelasan daripada setiap orang yang berada kat dalam sembang ni. Kita dengar sahaja. Macam ni. Nak cari kebenarannya dekat luar sana. Bukan kat dalam ni. Ini sembang. Maknanya mencetuskan apa yang ada kat dalam hati kita. Jadi kita pun borak. Yang ni aku keluarkan sikit. Keluar sikit. Macam ni yo. Tak pernah lah dia dengar. Jadi nak tahu dia yang sebenar, pergi jumpa guru tu. Yang ini kita sembang semuanya. Borak je apa benda yang kita rasa kita nak luahkan, kita luahkan. Nak pergi betul apa? Pergi jumpa guru tu. Saya sebenarnya boleh nak menjawab. Tapi saya dah habis dah. Untuk mengajar dan juga untuk menjawab persoalan dulu ada. Saya buka kelas, saya apa semua kan. Macam saya ada dekat dalam saya punya video sikit, kelas Tauhid. Tu saya buka kitab Tauhid, tanyalah macam tu. Ada kalau saya mengajar fiqh, tanyalah macam tu. Kalau buka kita hadis, tanyalah dalam tu. Tapi ni tak, kita ni borak je. Kita nak apa? Nak sama-sama berborak sebelum mati ni, sekurang-kurang Allah Taala pandang. Dia ada borak gitu, sembang kematian ni. Bagus. Ini nama dia talqin. Kan? Kalau orang tu kata talqin yang dekat kubur je, itu talqin dekat kubur. Yang ni apa tu? Kalau yang orang nak meninggal tu kita talqinkan dekat telinga, itu talqin orang dah nak mati. Ya. Yang biasa kita buat dua perkara tu. Talqin orang nak mati, talqin orang dah mati dekat kubur. Tapi bukan talqinkan orang tu, tapi talqinkan orang yang datang tengok orang mati. Jadi talqin tu maksud dia membenarkan dalam hati apa sahaja yang agama bawa. Ini yang kita bawa sembang ni. Kita benarkan kat dalam hati kita. Apa yang dibawa? Al-Quran cerita ni. Kita tahu lah sikit. Saya pula tahu saya macam sini. Cerita. Saya macam sini. Dapat satu poin daripada orang ni. Kata seorang dapat sambung. Saya pula tahu macam ni. Macam ni. Okey. Kalau nak macam mana? Saya macam ni. Jadi kita tak nak salahkan siapa dalam ni. Kita keluarkanlah. Orang nak membida'ahkan kita. Keluarkan cakap je lah. Apa benda kau nak cakap. Tapi kita tak terpengaruh dengan cakap dia orang ni. Yang nak bawa kita supaya membida'ahkan orang, kita tak nak terpengaruh. Lepas tu, yang bawa terlampau orang sangat berzikir sampai dia mengaku sebagai Allah pun, kita tak nak terpengaruh. Kita kata, letak kau. Itu hak kau. Ni kita sembang. Kita tak memberikan hukum. Kau, apa yang kau nak buat? Teruk macam tu ya. Kita ambil tahu saja. Macam ni cara kau ya. Tak nak dan dah. Jadi kita sesama kat dalam ni, kita pun ambil keputusan. Yang nak bid'ah orang ni,
Kojo dia bid'ah ke orang, dia mengaku dia pandai. Dia je pandai, imam-imam yang besar, ulama-ulama yang hebat tu, semuanya bawah tapak kaki dia. Jadi, nak ikut kau orang macam ni. Kita kata minta maaf lah. Dan dah dekat dalam ni aku bercerita dan pun faham kedudukan kau ni, tak boleh pakai kau ni dah minta maaf lah ya. Kita tak ada nak memburukkan dia. Jadi kita tak nak guna apa cara dia. Yang seorang ni pula, kita memang berzikir. Memang kita ni nak bawa orang berzikir pun tak lah. Kan? Nak bawa orang ingatkan kematian. Tapi tiba-tiba terlebih-lebih nak pula kan. Dia terlebih lah katakan kita berzikir Allah. Lah kita Allah. Kita kata minta maaf lah. Itu hak kau. Kau punya pasal. Jangan kau nak suruh dan nak ikut cara kau. Minta maaf ya. Yang senior telefon dan tak nak ikut, yang kau pun tak nak ikut. Jadi orang ramai kat sini ni ada mata, ada telinga, kita memandang bersama, kita kumpulkan segala ilmu yang kita dapat tahu ni. Inilah kebenaran ni yang Allah nak bukti pada kita. Nak mati besok, nak bawa apa? Itulah dia keyakinan pada Allah Taala. Ni kita sesama nak mencari keyakinan pada Allah SWT. Macam ni kan, dia isu Nur Muhammad, dia berborak sama dia orang. Adalah kata Nur Muhammad ini adalah Allah SWT. Kita dah berborak sini, kita dapat tahu kan, kenapa kita mengucap 20 syahadat tu cukuplah. Kenapa Allah tak ada perintahkan kita mengucap dua kalimah syahadat untuk membezakan Khalik menciptakan Allah dan Rasulullah. Itu pun tak tahu. Kan macam tu baiklah ikut imam ikut orang Yahudi, ikut orang Nasrani. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia orang tak ada kata Muhammad Musa tu Nabi Allah, tak ada. Nabi Isa Nabiullah tak ada. Dulu tak ada. Nabi Muhammad saja yang keluar dari kalimah syahadat dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebabnya orang dulu, orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, dia menentang apa yang dibawa oleh para nabi dia. Sebab apa? Ni tadi dia tak ada dua kalimah syahadah dia. Sebab Allah Ta'ala utuskan dua kalimah syahadat. Yang pertama sekali dia letak digantungkan di aras sana kan. Kalimah yang paling mulia sekali, yang paling awal sekali Allah Ta'ala tulis dalam bahasa Arab itu adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pembandaran aras sana tergantungnya kalimah ni. Itu permulaan. Itu yang iblis tanya ditanya oleh para malaikat masa dia dah masuk dalam syurga tu apa benda tu Muhammadur Rasulullah tu. La ilaha illallah tu panjang menjelo dia punya syarahan untuk malaikat, tapi bila Muhammad Rasulullah berkerut dari iblis tu, yang ini wallahu alam lah, ni aku tak ada ilmu tentang ni, aku tak tahu benda ni Allah je tahu ni. Kita tunggu dan lihat, kita tahu daripada Allah Ta'ala, biar Allah sendiri yang uruskan. Tengok iblis yang punya hebat jadi ketua para malaikat itu pun masih jadi ketua malaikat tu, dia pun mengaku dia tak mampu nak faham apa makna Muhammadur Rasulullah. Bila masa makhluk ni dapat tahu maksud kalimah tu? Bila Nabi Adam telah pun dihidupkan dan telah pun melakukan kesalahannya, maka dia pun terus Dia pun terus mengucapkan, Ya Allah, ampunkanlah aku dengan nama yang kau letak dekat arah sana, yang Muhammad itu. Allah Ta'ala berkata apa? Allah Ta'ala kata, silakan. Dia pun ampunkan tu dosa dia. Tu hadis palsu pakcik, kalimah di atas aras. Okey. Sebenarnya banyak hadis palsu. Tapi sebenarnya kita banyak tak tahu. Banyak ikut Nasiruddin Albani tu. Apa yang dia rasa tak elok pada dia, dia bukan pada ilmu. Yang inilah yang kita masalah sekarang ni. Kita dapat tahu daripada dia, ni hadis palsu, hadis mungkar. Padahalnya ulama-ulama dah banyak karang dah benda-benda ni. Tapi tak terbuka pada orang ramai, tak masyhur. Sebab itulah digelarkan sebagai orang sebut palsu lah, dhaif lah. Sebab kita tak nampak, ilmu kita tak ada.
Cerita tentang Nur Muhammad. Ada kisahnya. Ya, Al-Hadis Sufi tu pegang hadis-hadisnya. Tapi dia tak cerita pada semua orang. Semua. Tak masyhur benda tu. Macam kisah-kisah nak wuduk, nak apa semua tu. Itu yang sahih betul. Sebab dia masyhur. Banyak yang tentang beramal ibadat. Banyak yang tentang nak berzikir. Ni dia tak berapa nak sahih. Jadi semua amalan, nambung beramal. Kau nak buat, kau buat. Kalau kau tak nak buat pun tak apa. Jadi macam ni. Dekat Azhar sendiri pun pakai hadis yang ditahqiq oleh Albani. Ya, dekat Azhar pun dia pakai juga benda ni. Ya, itu apa ni, sebenarnya tak ada masalah. Tinggal lagi bila orang tu kata palsu, semua habis palsu. Habis tu nak cari yang mana? Nak cari yang hadis sahih saja. Hadis sahih tu berapa kerat dia? Tak banyak. Jadi ni kawan kita cakap lagi, ilmu kepercayaan semata-mata bukan evidence based, bukan hakiki, melainkan kepercayaan. Jadi makna dekat sini, siapa yang terlampau mengikut sangat role model yang dibawa oleh seseorang, maka dia perlukan bukti yang kukuh ikut cakap orang tu. Kalau tak ada bukti kukuh, tak adalah. Tak jadilah benda tu. Jadi palsu lah, jadi dhaif, jadi tak boleh terima lah benda tu kan. Banyak lagi hadis sahih yang kita tak amal, hadis palsu juga yang kita nak amal. Dah dunia dah macam ni, nak buat macam mana? Sekarang ni hadis sahih tu tentang rukun-rukun Islam. Banyaknya macam tu. Yang tentang yang doi ni pula tentang zikir-zikir. Zikir tu, zikir ni. Itu semua sikit-sikit je. Tak banyak mana pun. Tetapi bila Nasir Albani ni, dia gunakan akal dia je, bukan gunakan ilmu dia. Walaupun Azhar sendiri pun ambil, sebenarnya Azhar ambil juga. Macam kita dalam ni lah, kita ambil tak pendapat orang yang orang kata dia tu memang salah, tapi kita ambil, kita guna pakai juga. Dekat Azhar sana ada Syiah, ada 12 Syiah tu kan, dia buat kajian. Yang boleh ada satu Syiah yang sama macam kita. Tak semuanya Syiah tu salah. Dia ada 12 golongan ni. Satu je yang boleh diterima. Kalau tak silap saya, Syiah Ja'fariyah ke nama dia. Itu sebiji macam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam 12 tu, pecahan dia tu, satu je yang sama macam kita. Itu sebabnya bila kita kata dekat Malaysia, Syiah tak boleh. Tapi dekat Azhar, ada satu yang sesuai dengan kita. Yang sama macam kita. Yang berquran kan sama dengan Quran kita 30 juzuk. Yang lebih dari itu, semua mengubah isi kandungan Al-Quran ikut selera dia. Jadi ni kita bincang ni. Kita tak nak membuang sebarang jenis penjelasan yang ada dekat dalam ni. Kita guna pakai, kita berfikir sama-sama. Kita nak katakan Azhar tu betul je. Azhar sendiri pun ada buat pandangan dia macam ni. Macam ni tadi kata, ambil juga Nasir Albani. Bukan sekat Nasir Albani je. Ilmu tentang Hindu, ambil juga. Ilmu tentang Israel, ambil juga. Semua ilmu ada kat Azhar. Jadi dia tak buang semuanya. Dia ambil untuk disiasat, untuk diguna pakai. Mana yang terbaik, dia ambil. Macam tu kita kat dalam ni. Kita tak boleh buang. Orang tu mensyiahkan kita ke, orang tu bid'ahkan kita ke, orang tu ngatakan kita sesat ke. Kita terima semuanya. Sebab apa? Kita ni sedang berfikir mana yang kita nak pakai. Itu sebabnya bila sebut saja hadis tu, jangan cepat kita nak memasukkan dia. Sebab apa? Mungkin ada pada Rasulullah dulu bercerita, tapi penyampai dia tak cukup kuat. Macam-macam ada kelemahan pada penyampai dia. Tapi betul tak Rasulullah? Betul lah. Tapi tak ada siapa yang menceritakan itu daripada Rasulullah secara sahih. Sebab tak sahih, orang tu mungkin pemabuk yang bawa cerita tu, kau tahu tak? Tapi mabuk kan? Nabi Muhammad dulu dia gunakan zikir asma. Tapi mabuk. Jadi macam ni lah yang jadi hadis Nabi tadi dibawa ke orang mabuk ni. Siapa nak pakai? Tambahlah orang gila bercakap kan?
Orang gila kalau dia baca Quran betul tak? Betul lah. Sebab apa? Sebab dia baca Quran. Quran tak akan salah. Tiba-tiba orang tu pakai apa semua. Kita kan tengok YouTube tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia baca, ya Allah, kita terpegun. Orang gila pun hafal juga Quran Boleh lah. Boleh tak timur? Boleh lah. Sebab apa? Memang betul tu Quran. Itu orang gila. Orang yang cerdik pun ada juga. Tapi dia bukan orang Islam. Dia hafal Quran tak? Hafal. Tapi hidayah tak sampai. Hafal 30 juz. Itulah dia orientalis sekarang ni. Yang nak menjatuhkan Islam, dia kena hafal Quran, kena tahu Quran, barulah dia boleh kerjakan kita ni. Itu sebabnya orang Yahudi tu dia tahu dia tanam pohon farqat. Sebab apa? Dia dah tahu. Orang Islam mengatakan kalau akhir zaman besok, bila Imam Mahdi muncul bersama dengan grup-grup Imam Mahdi, semuanya batu ke, air ke, angin ke, tembok ke, apa semua yang ada, diorang akan keluarkan cakap, oi, ada orang Yahudi kat sini, bunuhlah deh. Kata, jadi mana dia faham benda tu. Dia tak beriman pun, tapi dia percaya. Ni tahap orang tak ada iman. Dia boleh percaya apa yang Nabi cakap. Inilah kita orang Islam. Baru kata ni, seorang ni kata palsu, habis semua kita pun palsu ke dia. Kita fikirlah sikit, ya. Tahap orang kafir tu pun boleh percaya apa yang Nabi cakap. Ini kita orang Islam bernabikan Nabi Muhammad, boleh tak percaya cakap dia. Yang itu na'udzubillah. Tu saya pada saya lah kan. Saya tak bawa orang lain kan. Tu saya kata, bila orang memasukkan hadis tu, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, tolonglah bantu aku. Aku tak tahu. Aku dia bodoh. Aku tahu apa hadis ni daripada engkau. Tapi kita mana boleh tahu daripada dia. Kalau dia cakap depan kita sekarang, orang kata gila pula. Bolehlah kau borak dengan Nabi Muhammad tu. Biar orang kata kita gila lah. Kan? Kalau pun diberitahu, kita tahu seseorang, kita diam cukup lah. Jadi kita ni, siapa yang lebih hina? Orang kafir yang tak beriman itu, dia boleh percaya pada Nabi Muhammad dengan kita semua ni beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi-Nabi dan beriman dan sayang kepada Rasulullah. Tiba-tiba kita sendiri menolak kata-kata Rasulullah. Tak percaya kita pada kata Rasulullah. Ini palsu, itu palsu. Apa nak jadi? Apa nak jadi masa tu? Orang kafir boleh percaya abad-abad pada Rasulullah. Kita orang Islam terbalik. Yang ni palsu. Palsu ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Memanglah bukan semuanya yang kita nak katakan betul dah kan. Tapi kita fikirkanlah. Seteruk seorang kafir Zionis tu membunuh orang Islam tu, dia boleh percaya boleh tanam pohon farqat tu. Sebab dia yakin kata-kata Nabi Muhammad tu betul. Ini kita orang Islam ada sama tahap macam mana dia? Tak ada dah. Ni zikir ni boleh tak? Tak boleh, Nabi tak buat. Ilmu kita setara mana ni? Kita tak tahu benda pun. Tengok beza kita. Mana yang lebih kafir kita? Siapa yang menolak kata-kata Nabi itu dah tentu kafir. Tapi orang kafir pula percaya betul-betul Nabi walaupun tak ada iman. Allah Ta'ala tolak juga. Dua perkara ni berlaku kat kita ni. Ya Allah, dunia akhir zaman ni. Kelang kabut kita jadi Jadi sekarang kita sesama berfikirlah kan. Jangan mudah kata ini palsu. Sebab sekali terkena hadis tu betul Rasulullah, kita kata palsu, kita ni memang Rasulullah tak, sampai bila Rasulullah tak nak tengok muka kita. Kalau dia tak nak tengok muka kita, apa jadi? Kita dah nolak cakap dia. Ini bukan Rasulullah. Kau hidup sama dengan kita ni. Kau pun tak tahu hadis tu betul tak betul kan? Mana kau tahu hadis tu betul? Ulama-ulama lah. Bila ulama-ulama, maknanya ramai ulama mengatakan tu betul lah. Tapi kalau ada seorang yang Nasir Albani mengatakan tu tak betul, kita ikut dia. Na'udzubillah lah. Lagi teruk kita daripada perangai Zionis yang bunuh orang Islam. Lepas tu dia percaya dengan pohon farqat yang boleh membantu dia. Beriman dia pada tu, tapi iman dia tak diterima oleh Allah SWT. Yang kita ni pula
Ditakuti bila kita menyalahkan hadis ni tanpa kita berilmu. Memang kita tak ada ilmu pun. Kita tak tahu betul tu, benda tu betul daripada Rasulullah atau tak. Kita tak tahu. Kita pun ikut cakap orang tu. Oh, ini bid'ah palsu. Bersedialah. Kita semua besok. Tiada naungan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita nak sembangkan. Ini yang kita nak sedarkan diri kita. Ya? Jangan mudah kita katakan hadis tu palsu. Sedangkan Zionis tu pun boleh percaya abad Puan Barkot tu boleh memberikan kesan kebaikan pada dia. Puan Barkot saja yang tidak akan bercerita tentang Yahudi tu mana. Ada berapa banyak dia tanam. Orang Islam, Nabi cakap tu salah. Nabi cakap tu ini tak betul. Ini palsu. Ini doib. Ya Allah. Ingatlah sebelum kau mati berubah dulu. Jangan mudah ikut kepalsuan tu. Kalau tidak, Rasulullah tak akan mengatakan kau tu umat dia. Na'udzubillah min zalik. Inilah dia kenyataan hidup orang sekarang ni. Dalam masa terang, dalam bawah sinar lampu, dia masih gelap lagi. Sebab yang gelap itu bukan lampu. Yang gelap itu adalah hati sanubari. Yang ini kita paling takut. Tiba-tiba dimati oleh Allah dalam keadaan kita mencela apa yang Rasulullah bawa. Kata palsu, kata tu tak betul, kata tak betul. Akhirnya apa jadi? Kita mati sekarang ni dalam keadaan kita tak beriman dah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa nak jadi? Dah kehilangan dah asyhadu an la ilaha illallah tu betul dah. Kita memang bertuhan dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad tak suka dengan kita lagi. So apa? Apa yang dia cakap, kita kata dhaif, palsu, tak boleh guna. Ni kata-kata kita ni dipegang oleh di dua malaikat ni. Oh, kau ada cerita tentang Nabi ya. Okey, kau tak tahu, kau buat tahu ya. Kau ikut je orang tu ya. Kau tak tahu, kau tak ada istighfar, tak ada apa pun. Kau ikut, oh ni kata ni tak boleh. Kita ikut ni Sahih Bukhari, Sahih Ibn Majah apa semua. Tapi bila ditahqiqkan Nasir Albani tadi, banyak mengarutnya. Mungkar dia kata tak boleh. Supaya macam orang bid'ah tu yang banyak bid'ah kau orang ni. Tu tak boleh, dia bid'ah. Ilmu tak ada. Tak secekap Imam Bukhari apa semua tadi. Amal lagi tak tahulah kita macam mana. Tiba-tiba kita ni di kita ni. Sedap je ngikut dia kan. Ni palsu, ni doif, ni apa semua. Ni tak mati lagi ni. Ni kita masih hidup ni. Kalau nak berubah-ubahlah sekarang ni. Dalam kita berdosa ni, jangan pernah kita menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ini semua senang buka mulut tu. Bid'ah ke orang. Itu yang menggores hati manusia, hati orang Islam. Yang diharamkan oleh Rasulullah. Satu perkara. Itu kecil itu. Menggoreskan hati sesama kawan kita yang dibid'ahkan. Lepas tu yang besar sikit lagi, kita mengurus, kita kata imam yang empat tu adalah bid'ah. Lagi mengurus hati orang yang dah meninggal ni, yang dah soleh ni, yang Allah Ta'ala dah menjadikan sebagai wali dia ni tadi. Kita pula sedap kat mulut kita kata, ni bid'ah. Maksudnya orang bid'ah tu masuk neraka, syirik. Kita mensyirikkan ulama-ulama ni. Sedar diri sikit. Itu kedua dah tu. Yang lebih teruk ni kisah ni. Kita ikut je cakap orang ni. Tu palsu, dia palsu. Orang persorangan kita ikut. Kita bukan rujuk pada ulama' muktabar. Kita tak rujuk. Kita ikut, itu yang seorang ni ikut jurusan dia tu je dia. Akhirnya esok Nabi Muhammad tak pandang pun kita. Apa nak jadi? Ni kita dah nak mati tinggal sikit lagi dah. Kalau kita masih berpegang lagi, itu palsu, ni palsu. Ikut orang persorangan tu. Ikut orang persorangan tu lah. Bukan ikut jumhur ulama' kan. Maka ditakuti Rasulullah tak ingin mandang kita besok. Na'udzubillah misalnya. Sedangkan apa dia? Rasulullah tu siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita kehilangan dah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi siapa kita nak pergi duduk depan siapa besok? Nak duduk depan siapa? Rasulullah dah cakap, seseorang itu dibangunkan di pada mahsyar bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Makna dia apa? Ulama-ulama lah yang mati syahid, yang ulama-ulama yang benar. Tiba-tiba ulama-ulama ni yang dah beribu tahun kita katakan benar ni, kita senang-senang kata
bid'ah, sesat, kafir, masuk neraka. Habis tu kita nak bersama dengan siapa ni? Siapa yang benar sebenar? Siapa yang benar? Kalau dah ulama-ulama tu dah kita kata tak benar, siapa yang benar? Ternyata kita membenarkan diri kita dengan ilmu kita yang seciput ni. Yang tak ada pun ilmu kita ni. Jadi yang kita nak sedar ni, sebelum kita mati, kita kembali pada Allah SWT. Janganlah kita pernah mengatur-ngatur orang dulu. Apatah lagi mengatur-ngatur orang sekarang ni. Ustaz kan ni sembang tanpa hujah yang tepat. Pakai sebut ulama' aja. Saya dah kata, sini nama dia sembang kan. Maksud sembang, kita bercerita apa yang kita tahu je. Kalau nak tahu hujah dia apa semua, pergilah tanya ustaz-ustaz yang buka kuliah-kuliah tu. Dekat situ tempat Dekat sini kita sembang, kita nak sedarkan diri kita. Dah orang nak matilah. Dia tak ada dah fikir dia. Hukum dia, fiqah dia macam ni, ulama' kata macam ni. Tak ada dah. Orang nak mati, kejap lagi nampak kubur. Nak bawa apa? Nak bawa kebenaran. Apa yang benar? Kalau kau ikut Nabi Muhammad SAW, pastikan kau kena faham macam mana kau nak adjustkan diri kau, kena faham tentang cerita yang Rasulullah bawa. Ada yang masyhur, ada yang tak masyhur. Jadi kita tak tahu benda ni betul tak betul sebab kita bukan ulama'. Jadi bila macam tu dalam keadaan tu kita percaya cukuplah. Sedangkan Yahudi Zionis yang bunuh orang Islam tu pun dia boleh tanam pohon porkot. Ya, untuk apa? Sebab dia yakin dengan Rasulullah punya kata-kata. Kita tak yakin dah. Kita kata tu palsu ni, hadis tu tak boleh ni apa semua. Astagfirullahaladzim. Kita mana dia dakwaan yang kata macam ni. Kita kata sini sembang je. Kita cetuskan idea. Dekat sini cetuskan idea. Nak cari dia punya kebenaran di luar sana. Betul ke ustaz ni cakap macam ni? Pergi jumpa. Masuk kuliah tu. Kita cek betul-betul. Macam orang apalah. Orang yang bukan Islam. Kita cerita Islam ni macam ni. Yang dia pandang Islam ni bunuh orang, sembelih orang je. Taliban nama kan. Kita tengok YouTube ni kan. Macam tu dia dapat hidayah ni yo. Pokoknya dia buat kajian. Lepas tu dia pun kaji, baru tu dia tahu. Tak ada lah. Sembang lebih yang orang ceritakan Islam tu bunuh orang apa semua. Lepas tu dia jumpa orang Islam, elok Assalamualaikum. Perkataan salam dekat lidah dia orang. Macam mana pula ni? Kata Islam ni bunuh orang je. Rupa-rupanya Islam itu berdasarkan tasamuh, iaitu bertoleransi. Islam itu membawa kebenaran. Islam itu tak sombong. Islam tu membuang perangai yang jahat. Islam tu ada Nabi yang perlu diikutnya. Jadi dia ada sistem hidupnya sendiri. Jadi barulah lapang dada orang ni nak masuk Islam. Macam ni Islam ni. Jadi dia pun masuk. Masuk je. Dia pun mengucap dua kebenaran syahadat. Tak berapa lama. Lepas tu berentam dekat dalam tu. Kita sebenarnya kena ikut Islam jadi macam ni. Macam ni. Ini tak boleh. Ini bid'ah. Pening kepala kawan tu. Apa ni? Dah bid'ah dah pula. Yang ni kata tadi, awal tadi kata, kita kena yakin pada Allah SWT. Tiba-tiba yang ni pula kata, jangan. Dia kena macam ni. Dah dibawanya ke arah orang ni. Dah. Bercelaru lah orang mu'alaf tu. Tak adalah lagi kedamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dia tahu Islam ni benar. Tapi tak benar sebab bawa dekat orang Islam tu sendiri. Bercerita depan dia, sebenarnya macam ni. Ini tak boleh ni. Ini tak boleh ni. Ini tak boleh ni. Ini tak boleh ni. Tak boleh ya daripada dia. Habis tu macam mana? Peninglah orang mu'alaf ni tadi. Yang kita pun pening juga ni. Yang ini hadis ni tak boleh, ni hadis ni tak boleh. Lantaklah kau esok kalau dah mati, kau bertanggunglah sendiri. Jadi kita ni yang tahu sikit-sikit. Kita tak tahu banyak, kita tahu sikit yang kita nak pegang. Sebelum mati, kita faham tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bawa ni cerita sembang. Makna dia, siapa-siapa nak cakap, bercakaplah. Tapi pastikan kita mempunyai satu kebenaran. Apa dia? Kita ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah,
Jangan pernah kita mengatakan kita lebih tahu daripada orang tentang Rasulullah. Tak boleh dah. Sebab apa? Kalau kita yang lebih tahu tentang Rasulullah, makna orang lain tak tahu. Kita je tahu. Kat situ kita dah sombong dengan ilmu kita. Patutnya kita kata apa? Kita raikan semua orang. Kau cakap apa? Macam sini. Oh, macam tu ya. Pada aku macam ni. Sepatut dia macam tu cakap ni. Tak. Mana? Nabi tak perlu macam ni. Wah, tu sombong cakap orang macam ni. Kita tak nak macam tu. Cakap lah. Tapi kita sebagai pemerhati, sebagai pelihat kita melihat benda ni. Kita nak tengok benda tu tak lari daripada Islam. Itu je. Jadi kita tak ada nak pengaruh orang kat dalam ni. Sesiapa boleh bercakap, tapi cuba jangan pengaruh orang. Orang tu salah ke, orang tu betul ke, kita jangan pengaruh orang. Sebab kita kata pada diri saya pegang macam ni. Dah kita cakap kau pegang macam ni, tu hak kau. Aku pula pegang macam ni. Tapi janganlah pengaruh kita untuk ikut dia. Sebab dia pun nak pengaruh kita ikut dia. Mana boleh macam ni. Kat dalam tak ada siapa mempengaruhi sesiapa. Kita boleh cakap sahaja. Jangan nak pengaruh orang. Dah kata macam ni. Kita tahu kau. Ni kau kata hadis palsu, hadis tu mungkar apa semua ni. Macam Nasiruddin Albani. Dia tahu ke dia duduk ke sebelah Rasulullah? Tak ada. Jauh daripada Rasulullah. Macam mana dia boleh katakan ini mungkar, ini palsu, ini apa? Dia tak hidup sama Rasulullah. Bayangkan tu besok. Sebab kita ikut cakap seorang. Kita buang semua ulama. Kita nak katakan dia seorang ulama. Pada diri kita. Islam ni suruh banyakkan belajar. Maknanya banyakkan berguru. Bukan seorang je guru. Baru dapat keputusan. Ini bila tahu seorang ni, ikut dia je. Habislah cerita. Macam saya bercakap ni. Saya tak suruh ikut cakap saya. Saya ni kembangkan ilmu pengetahuan ni sebelum kita mati. Deadline kita mati. Kalau tak betul kita pegang, tak betul lah kita kat dalam tu. Kena lepuk lah kita kat dalam tu. Kalau setakat tu je kena lepuk, dekat pada masyar, bila dibangunkan, kita terantai bersama dengan yang kita katakan, kau kafir. Apa kita pun terantai sama dekat leher dengan kaki kita, terikut dia ke neraka Allah. Na'udzubillah misalnya. Itu yang kita tak nak tu. Jadi itu tugas saya tadi, kita bawa pengertian sebelum mati, naklah kita benarkan apa yang Rasulullah bawa. Bila sebut Rasulullah sahaja, dia bukan seorang sahaja nama yang perlu kita sebut sebagai pembawa perkhabaran ni. Mesti nak ramai. Setakat Nasiruddin Albani ya seorang pun nak pedah. Semua tu mungkar, semua ni tu palsu, semua kat dia macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita kat dalam ni, kita punya ilmu tersebar luas seluruh dunia. Siapa-siapa pun yang mengeluarkan cakap tu, kita yolah datang tu daripada kau tahu dia tu, meh kita sama macam ni. Kita dapat tahu orang yang cakap sini, oh macam ni, terima kasih. Orang tak bersetuju kita pun ucapkan terima kasih. Ada tak yang terlebih apa dia punya cakap dia, terima kasih. Kita berterima kasih saja pada yang komen yang apa semua. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, sama-sama tak tahu dalam ni. Tak ada siapa yang tahu terlebih nak kat dalam ni. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada Rasulullah. Mana yang katakan boleh tahu, saya tahu. Minta maaf ya. Jangan sombong, jangan takbur. Kita ni sama je semua hidupnya. Jadi kita boleh burak aja sesama ni. Ni kita ni burak. Kau keluarkan apa yang kau tahu. Kita dengar. Oh macam ni yo. Jadi kita tak perlulah nak timbulkan kemarahan ke dalam ni, dan tak perlulah kita merasakan kita sombong dengan apa yang kita tahu. Ya kita cakap je, saya tahu macam ni, saya tahu macam ni, dah. Oh macam ni kita semua ya. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjukkanlah kebenaran pada kita. Kebenaran dia apa? Nabi Muhammad memanglah 23 tahun bercakap, takkan sembang dia keluar, nak hadis dia cuma ada 3,000, 8,000 je perkataan. Berapa perkara je. Berapa puluh tahun hidup dalam Islam ni? 23 tahun. Jadi banyak hadis-hadis berjuta hadis takkan sikit je. Dapat je sikit tu, yang sahih betul tu, tu je lah, yang lain tak boleh. Berjuta cakap Rasulullah tu. Lepas tu, setiap seorang sahabat tu, cara dia lain-lain dia cakap. Datang seorang ni, ya Rasulullah, kau tolong cerita kat aku, apa yang aku patut buat. Rasulullah pandang, Allah Ta'ala bukakan firasat Rasulullah, Allah Ta'ala tu ilham, orang ni sebenarnya dia ada anak yang cacat. Suruh dia jaga anak dia. Kalau tak payahlah pergi perang. Lepas tu Rasulullah cakap, yang terbaik pada kau adalah jaga anak kau. Datang seorang lagi,
Ya Rasulullah, aku dah bersedia nak perang ni. Macam mana aku? Pandang tak? Kau ada ibu seorang lagi. Pergi jaga ibu kau. Rasulullah, aku nak perang. Kau jaga ibu kau yang dah tua tak terdaya tu. Itu tanggungjawab kau. Okey Rasulullah. Pergi. Faham. Datang ni seorang. Faham. Kau ada bini kau yang nak pergi haji kan? Dengan ayah kau, dengan mak kau pun nak pergi haji kan? Kau pergi haji? Dah pergi haji lah pula. Habis tu, kalau ikut macam tu, baik Rasulullah cakap, semuanya kena pergi berperang. Tinggalkan kampung halaman. Ada Rasulullah cakap itu? Tak ada. Jadi ada yang kena tinggalkan. Kenapa Rasulullah buat macam tu? Sebab dia nak buktikan Islam ini adalah, kata orang Jawanya, fleksibel. Maknanya dia, segala tempat boleh diisi. Isi sebagai tentera, boleh. Isi sebagai petani, boleh. Isi sebagai doktor, boleh. Tapi puak-puak yang mengatakan hadir berasu ni, dia nak bawa kita semua jadi tentera saja. Mana boleh macam tu? Dia fleksibel Islam ni. Kau sebagai petani, petani. Kau sebagai engineer, engineer. Kau sebagai doktor, doktor. Ini nama dia Islam. Ni tanya lagi, hadis mana tu tuan? Minta tuan bawa rujukan hadis ini. Minta maaf, kita ni bercerita sahaja. Nak tahu pergi buka, pergi tanya kuliah hadis. Minta maaf, kita ni cuma bercerita sembang sahaja. Macam kedai kopi tu lah. Tak ada orang nak tanya kedai kopi, macam ni? Tak ada. Dia tahu lah macam ni. Dia tahu macam ni. Cukuplah kita ambil tahu sikit-sikit seorang. Mengajar buka kitab lah, kami nak dengar. Minta maaf lah. Ini masa muda dulu. Memang dah puas dah. Berapa puluh tahun dah mengajar takmir, mengajar apa semua kat Facebook semua. Sekarang dah sakit, dah tertayur. Lepas tu tengah bulan puasa hari tu pun sedang kita live, kita jantung kita pun kena apa pula, keserangan jantung kita. Dah makin dah tak terdayur dah. Sekarang tu ya kita kata kita nak bawa kepada kematian. Sebelum mati ni apa yang kita bawa? Kebenaran. Apa dia? Kebenaran beragama ini adalah membawa maksud kebenaran Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Tuhan, serta dia yang mengajar kita dan dia mengajar kita melalui proses ulama-ulama yang telah diturunkan satu persatu daripada setiap zaman, maka sampailah pada kita. Jadi maknanya kita guru kita cukup ramai dan setiap tahun, setiap dekad, setiap abad semuanya ada yang mengajarkannya. Jadi jangan pernah tinggalkan seorang pun daripada semuanya tu. Itulah kebenaran dia. Jadi kalau kita rasakan kita ambil satu pihak saja, tak untunglah kita. Rugilah kita. Sebab apa? Kita tak faham kebenaran macam mana. Itu sebab kita sembang ni nak mencari kebenaran. Orang ni kata salah pun biarlah dia bercakap. Orang ni kata sesat pun biarlah dia bercakap. Orang ni kata betul, biarkan dia bercakap. Jadi kita ni lah pemerhati. Kita lah boleh bincang dalam diri kita sendiri nak guna pakai mana satu. Kita tak perlu nak kalah menang dalam ni. Siapa yang bercakap, boleh bercakap. Bantailah bercakap. Kita terima. Orang nak apa semua, terima. Tinggal lagi, kita bercerita ni, cerita hanya sebagai sembang saja. Bukan sebagai ilmu pengetahuan yang macam dekat kuliah-kuliah tu. Pertanyaan, yang nak benar, nak apa semua, tu pergi masuk sana. Sini, sembang orang nak mati, nak bawa benda benar sebelum kematian. Ini sembang dia. Jadi kita tak perlu dah hadis sahih ke apa ke semua tu tak ada. Itu sembang sana. Sekarang ni dekat sini apa saja, siapa saja yang bercakap berhak bercakap apa yang nak sampaikan. Tapi tuan sembang pasal agama, minta tuan bawa rujukan sebab agama ni bukan cerita sembang-sembang. Sekarang ni kita bukan bawa cerita agama, kita sembang kematian. Kita dah cerita dah. Sembang agama, sembang kematian ni kita nak bawa apa? Benda yang sikit je. Kau nak kata salah, kau nak kata benar, itu dekat dalam majlis ilmu. Yang dekat sini kita nak bawa sikit saja. Macam kita contoh tadi lah. Dekat apa ni hadis palsu apa semua. Itu dalam kuliah hadis kau pergi sana. Yang dekat sini kita cuma dapat tahu adalah cerita-cerita sikit ni macam ni. Kita gunalah pakai sikit apa ni lah kebenaran dia dah nak mati. Jadi bila kita nak mati, kita menghadap ya Allah Taala, ya Allah Tuanku, minta ampun lah. Selama ni aku cerita hadis yang aku terima ni aku kata palsu. Aku pun tak tahu. Adakah anda tahu benda tu palsu atau benar? Tak tahu.
Walaupun dia cerita dekat kitab apa semua. Adakah tu benar daripada Rasulullah tu macam tu ceritanya? Mana kita tahu? Kita pun tahu daripada orang dulu. Jadi benda tu macam mana? Tak setaraf Al-Quran. Al-Quran, walaupun orang gila baca depan kita, wajib kita katakan Al-Quran itu benar. Walaupun orang gila, walaupun orang kafir tu 30 juzuk dia hafal, betul tak dia hafal Quran? Betul. Sebab Al-Quran tu tak akan bercanggah. Tapi hadis Nabi ni, inilah. Ni kata hadis ni tahap dia Hasan, hadis ni apa semua. Itu perbincangan kat dalam bilik kuliah lah. Yang ini kita nak mati dah ni. Kita ambil sikit je. Apa dia? Apa saja yang Rasulullah bawa, cakap benda tu benar. Jadi kita tak tahu apa benda ni tadi. Kita kata, aku nak mati ya Allah, aku minta ampun lah. Ya Rasulullah, aku berdosa lah pada kau. Sebab apa? Aku ceritakan, ni hadis ni cakap kau ni boleh timur. Yang cakap kau ni tak boleh timur. Aku tak tahu pun. Ini kau punya cakap. Jadi aku bertobat. Ya Allah, minta ampun lah. Jadikanlah aku umat Nabi Muhammad SAW yang benar. Nabi Muhammad yang benar. Yang tak benar tu lah dia. Menyokong benda yang palsu sebagai benda yang betul. Yang sahih. Menyokong pula benda yang yang sahih tapi palsu. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak buang tu. Jadi inilah kita sama-sama berkumpul. Amalan nak bawa ke dalam apa? Dia satu amalan sama ada kat lidah, dekat otak, dekat hati. Itu yang tinggal lagi untuk orang yang dah nak mati. Yang dah tak boleh nak buat apa-apa. Sembahyang fardu biasalah, benda yang fardu, benda yang apa tu kita buatlah. Itu amalan biasa. Sekarang ni cara nak menghadapi kematian, Allah Taala kata apa? Fazkuruni azkurkum. Senang dia cakap. Kau ingat aku ingat kau. Ini zikir nak nyebut nama Allah pun tak boleh. Dia kata bid'ah. Terpulanglah dia kata bid'ah. Siapa nak ikut macam ni, ikutlah. Kita tak halang dah. Lantak kau lah. Kau pergilah tempat tu. Tapi pada kita tahu kita nak mati. Siapa Tuhan kita? Allahu Rabbi. Ingat senang ke nak menjawab muka nakir tu? Marrabbuka. Siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi. Sedangkan kat lidah pun tak menyebut nama dia. Dekat mata pandangan semua tak bertasbih bertahmid pada Allah Ta'ala. Perbuatan kita tak melambangkan kita orang yang mengingati Allah. Adakah dapat kita mengingati Allah besok bila nak disebutkan nama dia? Dah tentulah tak boleh. Sebab kita dah kata jangan sebut nama Allah tu, tak boleh. Kita sendiri dah kata macam tu. Pasal kan ayat Quran dah kata ingatlah Allah walau di mana. Banyak-banyaklah ingat Allah lebih daripada macam mana orang sebelum kamu ingati Allah SWT. Banyak Al-Quran cakap macam tu. Tapi ada. Puak ni kata jangan berzikir. Tak boleh. Hadis do'if semua tu. Hadis tu do'if. Pasal apa? Pembawa dia, perawi dia tu tak berapa dipercayai. Tapi Quran ni cakap ni senang je. Fazkuruni azkurkum. Mana kita nak bagikan jawapan? Jadi kita pun kenalah ikut kata Allah Ta'ala. Kan? Fazkuruni azkurkum. Ingat aku, maka aku ingat kau. Kita ingat dah nak mati ni, ada sikit masa lagi kita ingat. Kita jalankanlah ingatan kita pada Allah. Allah, 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 Allah. Itu kebenaran dia. Ingatlah dia. Mudah-mudahan kita bila kita ingat dia ingat kita. Kita termati masih dalam keadaan ingat dia. Adalah can kita sebagai hamba Allah. Itu satu. Tentang Allah Ta'ala. Tentang ilmu kita. Kita dapat ilmu dia dari siapa? Daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hadis palsu, banyak hadis sahih. Jadi macam mana ceritanya? Kita pula kata, ya Allah, sebelum aku mati ni, sebenarnya aku tak tahu mana yang hadis yang palsu ni betul ke palsu, aku tak tahu. Aku tak bersama Rasulullah. Cuma hadis sahih ni dah termaktub semua, dah masyhur, semua orang tahu hadis sahih. Jadi benda tu memang daripada Rasulullah. Yang hadis palsu ni aku tak tahulah daripada mana. Tapi kalau betul tu daripada Rasulullah, ya Allah, minta ampunlah. Ya Allah, kalau aku mengatakan dia palsu, minta ampun. Tu cara hidup kita yang dah nak mati dah. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala sebab kita nak bersama dengan Rasulullah. Jadi jangan pernah kita menolak apa kata-kata dia. Tu yang kita nak minta ampun, bertobat pada segi ilmu kita. Dia bagi pada kita. Tapi ada yang cerah betul, ada yang masyhur betul, itu nama dia sahih. Ada yang tak nampak benda tu sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif.
Jadi dekat situ, jadi kita bertobat pada Allah Taala sebelum kita mati ni. Jangan kita mengata Rasulullah. Ini kita tak duduk zaman dia. Tiba kita lebih handalnya, kita pandai kita mengatakan benda ni salah. Betul-betul salah. Siapa yang mengatakan macam tu? Kita duduk ujung dunia. Tambahlah kita dah ujung dengan kematian nak sampai. Kalau kita tak bertobat, kalau kita tak betulkan balik kita punya pegangan kita pada kata-kata Rasulullah ni, takut kita mati besok dalam keadaan wa man nabiyuka, siapa nabi kau? Siapa? Kenapa boleh katakan siapa pula? Kenapa tak tu kata Nabi Muhammad tu? Sebab apa? Sebab kita dah mengguriskan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan hadis-hadis palsu itu sebagai palsu, betul-betul palsu, tanpa kita tahu asal usul dia, tanpa kita kenal pun benda tu betul atau tak betul daripada Rasulullah. Dah kita kata benda tu salah, dah mardud, tu tolak je lah. Hadis-hadis dhaif kita tolak. Sebenarnya bila kita dah tolak kata-kata hadis Nabi ni tadi, sebenarnya kita dah tolak Nabi. Jadi waman nabiyuka tu besok usah harap nak dapat nak mengeluarkan kata-kata tu. Tu sebabnya kita banyak berselawat pun kena ikhtiar untuk berilmu. Ilmu tu biar ada benar. Tu saya mengajak orang ramai tadi, jangan pernahlah kata walaupun hadis tu palsu, kita cepat kita kata astagfirullahalazim dulu. Ya Allah, aku tak tahu. Tapi yang orang ni kata palsu ni, aku tak tahu. Aku minta ampun lah ya Allah. Macam tu dah. Kita beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Baru kita selamat. Jadi banyak pertanyaan dekat situ. Kenapa kita tak ikut hadis sahih dengan hadis hadis hasan saja untuk selamat? Dah ikut hadis sahih dengan hadis hasan pun ada tak orang tu masuk neraka? Jawapan dia ada juga. Senang jawapan dia kan. Kenapa tak ikut hadis sahih dengan hadis hasan je? Sedangkan yang gunakan hadis hasan dengan hadis sahih tu pun masuk neraka. Ini pula hadis dhaif pula. Apa yang kita nak jawab kepada Allah Ta'ala? Ni persoalan ni depan Allah Ta'ala ni. Kita nak mati. Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Benda besar ni. Kita ikut ilmu kita. Ni macam ni lah. Nak tahu hadis hasan, hadis sahih kita tu je buat. Kita ni ulama, kita ni hidup akhir zaman. Jauh dah daripada Nabi. Tak reti kita dah. Benda betul salah. Jadi kita cuma minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah aku, sedayanya aku nak guna hadis sahih dengan hadis hasan ni. Tapi ya dhaif ni, ulama kata boleh. Jadi aku kata ikut je lah. Sebab apa? Sebab ini kata-kata Rasulullah juga. Tapi tak berapa kuat sangat. Tapi kata Rasulullah, aku timalah daripada Rasulullah. Cukuplah macam tu. Ini tak. Hadis ni palsu. Tahu kita palsukan. Ini dah menguriskan hati Rasulullah. Kalau betul-betul dia bercakap, cuma pembawa dia je kurang disenangi oleh ulama. Maka martabat hadis dia dah susut. Kita pun kata tolak terus. Ini bukan kata Nabi Muhammad. Sedangkan itu kata Nabi Muhammad. Agak-agak macam mana di kita. Adakah kita mampu menjawab? Waman nabiyuka. Siapakah Nabi engkau? Minta maaf. Tak mampu kita jawab tu. Sebab apa? Kita dah tolak. Tu ayat Quran kata apa? Wa may yushaqiqir rasul. Dan seterusnya ayat tu. Kita baca. Dah pukul 8.3 minit dah. Cukuplah dulu. Setakat ni insya-Allah kita sambung lagi pada besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.